परम आदर ते सन्मान दे योग गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी अपनी रचना नूं मुबारक करने वास्ते मनचित बिरती एकाग्र करिए ते गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। जमीनो जमान साहिब श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी भाव अर्श फर्श दे मालक मकीनो मकान भाव खंडा ब्रह्मंडा के मालक साहिब श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी विश्व के संचालक गौ गरीब के प्रतिपालक सन। साहिब श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी 100 साला शताब्दी नूं समर्पित साहिब श्री सतगुरु उदय सिंह जी के हुक्म अनुसार लुधियाने तो भाई बलवीर सिंह उन्हां दी टीम सतगुरां दे जो कौतक ने वो तो गिने नहीं जा सकते। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है भाव आकाश के तारे गिन लईए पर गुरु ने जिन्होंने तारिया वो गिने नहीं जा सकते। गुरु प्यारे साध संग समुद्र की गहराई नापी जा सकती है और धरती का आकार भी नापया जा सकता है पर सतगुर ने जो तारे ने जो कृपा की है जो परोपकार ने वो गिण तो कहण ते कथन तो बाहर ने। दास तुहाडे नाल सतगुरु जी दे एक साखी हुंदी है साखियत जिहड़ी अखी वेखी ते कन्नी सुनी जो आपदे नाल हड्ड बीती कौतक हुंदा है सतगुर दा परोपकार हुंदा है उहनूं साखी आख्या जांदा है। आओ एक पहला मैं अपनी हड्ड बीती जिहड़ी है साखी कौतक जिहड़ा सतगुरां दा वो इस गुरबाणी दे तुक नाल टुकदा है। सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख वकार ते हटे जा को मुश्किल अत बने कोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साग भी भज खले सबे भजो आसरे चूके सब असराओ चेत आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। इस गुरबाणी की पंक्ति के आधार पर मैं अपने नाल जो हादसा बीतिया तो सतगुरां दास ते कृपा की वो मैं तुहाडे नाल साझी कर लगा हाँ। सन 84 ते 83 के 11वें महीने की गल है। देवनेत पिंड दे विच पार्टी बाजी हुंदी है जमीन दे झगड़े हुंदे ने उहदे दरम्यान साडे मेरे चाचा जी का मर्डर हो गया कतल हो गया तो उहदे विच की होया भी दूजी पार्टी का जोर पै गया और उन्होंने जो अजकल पुलिस नूं रिश्वत दे के जो भी काम किया जाता है वो साडे नाल हो गया। साढ़े 4 जणियां ते कतल का केस पुलिस ने बना दिता। साढ़े चाचे का कतल होया और साढ़े ते वो केस बन गया पर जाम गुरु होए वल तां लख बाहे क्या कीजे जे सतगुर वल होए फिर वो सतगुर की सहायता करता है। आओ मैं तुहानूं जेल की जिहड़ी बीती हुई कहानी वो तुहाडे नाल साझी कर लगा हाँ। गुरु प्यारी साध संगत पुलिस ने 302 का चलान करके ते सानू सैशन कोर्ट दे पेश करके ते जेल दे विच छड्ड आए। 26 जनवरी का मेरा ख्याल दिन है मैनू पूरी डेट नहीं याद काफ़ी साल हो चुके ने। ते दास नितनेम करदा भजन करदा बाणी पढ़दा ते जदों औखी वेले फिर सतगुरु भी बहुता याद आउंदा है क्योंकि होर सभे आसरे जिहड़े मुक जांदे फिर सतगुर दा आसरा रह जांदा है। दास ने रोज़ नितनेम करना अरदास करनी सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह अकाल पुरख कृपा कर। दास ने एक कतल नहीं किया झूठे केस में मैनू फसाया गया तो हुण तेरे तो बिना होर कोई मददगार नहीं सच्चे पातशाह कृपा करो। गुरु प्यारी साध संगत की होया 3 महीने नंगे 4 नंगे चौथा महीना अप्रैल का हुंदा है। अप्रैल के महीने विसाखी की संगरांद का पवित्र पावन दिहाड़ा है। सवेरे 1 बजे दास उठिया उठ के इशनान पानी किया इशनान करके ते अपने आसन ते बैठ के मैं नाम जपना अरदास करके शुरू किया। सतगुरु राम सिंह के दर्शन निमित्त नाम जपद्यां तकरीबन सवेरे 4 बजे का टाइम होया। 4 बजे सुबह नितनेम करद्यां नाम जपद्यां इस तरह एकदम दृष्टांत होया जिधर नूं जंगले वाल सिखां वाल मेरा मूँह है चढ़दे वाल नूं बैठा होया मैं ते एकदम साध संगत जी प्रकाश होया बहुत सारा चानण होया जेल दे अंदर। चानण होने के बावजूद सतगुर जी मूरत साहिब श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह वो चानण दे विचाले आण के
ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਖਿਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਾ ਹਸਤ ਕਮਲ ਦਾਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਛਕ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਰ ਛਕ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਡੌਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੱਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਲੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ। ਸ਼ਟੀਲ ਦਾ ਥਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਂਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਰਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਜੰਗਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 6 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਛਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਈ, ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਆਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਗਰ ਤੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜੇਠ ਦੀ, ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਮਈ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਬਸ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ, ਜੱਜ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਖਣਾ ਜਾਓ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਲਕਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਖਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਚਨ 1 ਘੰਟਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਦਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਲਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਦੀ ਗੱਲ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਅਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁੱਖੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਮੱਥੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ। ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫ਼ੋਨ ਆਈ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ ਸੁਰਤ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੜਕੇ 3:45 ਵਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਅਤੇ 2 ਮੰਜੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵਿਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਇੱਧਰ ਵਿਛਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਰੰਜ ਕੱਢੀ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰੰਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਲਿਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਹਿਲਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਪਏ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੁੜ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਉਣ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਮਯਾਬ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਊਏ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਬੇਮੈਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਟ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਗੜੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਚਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।